What is the role of a teacher in the journey of self-discovery? Отож, мої друзі, у чому роль вчителя, яка роль вчителя у подорожі до самопізнання? So, teacher, from the teachings of the great master, passes on the thoughts of wisdom to the students. Отож, вчитель передає думки великих майстрів, від великих майстрів до учнів. You may say they are agents, not commission agents. Можете сказати, що вони як посередники. But obviously they are not commission agents. Але вони точно не комерційні агенти. So if the teacher has to strictly follow the teachings of these great masters, they do not deviate, they have nothing to say from their own. Вчитель повинен чітко і суворо притримуватися того, що говорять слів великих майстрів. Вчителі не мають права додати щось від себе. And then ask yourself, what is the role of a seeker and a student? І тепер запитайте себе, яка роль шукача або студента, учня. So the role of a student to keep aside their thinking process and follow the teachings, follow this thought process of the teachers. Роль учня слідкувати за своїм процесом мислення і йти слідувати за вчителем, за думкою вчителя. So what happens when you follow the very thought process as taught by the teachers, passed on to you by the current teacher, what happens? І що відбувається, коли ви слідуєте за цим процесом, коли ви чітко слідуєте за процесом, який передає вам вчитель від майстрів? You gradually, progressively able to remove your anger, your frustration, your reaction, your doubt, your ego. Ви постійно прогресуєте і здатні прибирати свою фрустрацію, свої сумніви, своє его і неприємні інші відчуття. And if you don't follow, then what happens? І якщо ви не слідуєте, тоді що відбувається? You're already living your life because you don't follow it. Ви вже живете своє життя, тому що не йдете. And you have a frustration, you have an anger, you have a reaction, you have a doubt. І ви переживаєте фрустрацію, злість, реакцію, сумніви. So do you realize that I should follow the teachings until I become a seeker? Отож, чи ви усвідомлюєте, що я повинен слідувати за вченням до тих пір, поки не стану шукачем? If you keep your thoughts and ego intact, nothing will happen. Nothing has happened until now. Якщо ви будете підтримувати свої думки і триматися за своє его, нічого не відбудеться, нічого і не відбулося дотепер. And it takes time.
І це вимагає, це потребує часу. That is why I used to say, listen the audio again and again, do the practice again and again without fail. Саме тому я наголошую на тому, що необхідно слухайте аудіо знову і знову, робіть практику, повторюйте без зупин. So your thought pattern, your thinking aligns with the teachings of these masters, not mine. I am not a master, I am not a teacher. Таким чином, щоб ваші мисленнєві паттерни, зразки, щоб ваше мислення сходилося із вченням вчителів, майстрів, не з моїм вченням. Я не майстер. So when you ask a question and you are not satisfied, Тож, коли ви задаєте питання і ви не задоволені, and I ask you to go to the previous lessons, learn it, understand it, а я прошу вас повернутися до попередніх лекцій, зрозуміти, вивчити їх. you claim that you have understood, and I say, go back again, listen to it and understand it. Ви стверджуєте, що ви вже зрозуміли, а я кажу, поверніться, послухайте і зрозумійте. You say that I have understood, I still have a doubt. It means you don't want to follow the life of a Sikh. Якщо ви кажете, що ви все зрозуміли, але у вас все ще є сумніви, це означає, що ви не хочете слідувати, вести життя шукача. You have gone through the previous lessons and you have logically analyzed it, you have understood it, and still you have a doubt. I am ready to answer that. Ви пройшли попередні лекції, ви їх логічно проаналізували, ви їх логічно усвідомили, збагнули, і дотепер у вас є сумнів, у мене є відповідь на це. So now briefly, the first principle, that there is a real self is unchanging, and whatever is changing is false. Тепер до першого принципу про те, що істинне я не змінюється, і все інше, що є змінним, воно не істинне, хибне. Are you clear about the four differences between the real self and the false? Чи вам зрозумілі 4 різниці між істинним я і хибним? Tell me again. No, I will not tell you because I have already covered this in the previous sessions. Розкажіть нам знову. Ні, я вам не розкажу, бо ми це вже проходили в минулих лекціях. And if you remember, from there the journey begins. І якщо ви пам'ятаєте, то звідси починається подорож. So because I claim what is false as a real, that is ignorance. Через те, що я стверджую, що хибне, те, що хибне являється справжнім, це і є невігластво, це і є незнання. Did you understand what is ignorance? Чи вам зрозуміло, що таке невігластво, що таке забуття, незнання? If your mind says no and yes, go back to the previous lessons. Якщо ваш розум каже і так, і ні, поверніться до попередніх лекцій. Third point, it is the ignorance that causes the impurities in the mind that prevents me to know the real self. Третій пункт – це незнання, невігластво, яке спричиняє до забруднень розумів, які заважають бачити мені істину. Do you see?
there is a systematic, organized study, one after the other principle. If you don't follow it, you will raise questions which has no meaning at all. Ви бачите, що тут є систематична, організована послідовність. Один принцип за наступним принципом. І якщо ви не слідуєте, то ви тоді будете задавати дивних питань і не розумієте. So it means ignorance, impurities. Again, I'm repeating: self, real self, false self. Ignorance to the impurities. Now, if I don't weaken and minimize the impurities of my mind first, focus there, then you cannot follow the path. Отож, знову ж таки, я наголошую на невігластві і на забрудненнях в розумі. Невігластво, яке спричиняє забруднення в розумі. Якщо я не сфокусуюсь і не опрацюю свої забруднення, не буду працювати над своїм розумом, то тоді я і не зроблю їх, не послаблю свої забруднення в розумі, не послаблю це его, то я застрягну, не зможу рухатися далі. Then impurities, if you don't, how you remove the impurities? By regular practice, by knowledge, by understanding. That should be placed in the mind. І яким чином ви послаблюєте ці забруднення у розумі? За допомогою знання, за допомогою розуміння і за допомогою регулярної практики. Are you still, did you understand? Real self, false self, ignorance, impurities. I have to remove the impurities. But by practice alone, the impurities cannot be removed. So it means I have to understand. How to understand? I have to listen and learn again and again, contemplate and reflect. I have to change the thought pattern. Отож, іще раз, чи ви зрозуміли, істинне я і все, що не істинне, хибне, незнання або забуття і забруднення в розумі. Як мені послабити ці забруднення в розумі? Самою практикою не обійдеться. З практик повинно бути також розуміння. Як мені розуміти? Це повторювати і слухати, і далі рефлектувати, роздумувати, задавати собі питання і знову повторювати. And in the last session, we discussed about where proxy is possible, where proxy is not possible. І минулої лекції ми розглядали питання, де посередник можливий, а де він неможливий. I have lot of money. I can hire the driver. And driver can drive my car. It is proxy. У мене є багато грошей, я можу скористатися послугами водія, щоб водій водив мою машину. Це є посередник. I can hire a chef to cook my food, but that chef cannot eat food for me. Я можу найняти шефа для того, щоб він готував мою їжу, але цей шеф не може поїсти замість мене. So I have to eat my own food. I have to gain the knowledge of the self-discovery by myself. Even if you are very rich, you cannot hire someone to receive the knowledge for you. Тож я повинен їсти сам свою їжу для себе, і так само я повинен сам для себе отримати знання. Навіть якщо ви дуже багаті, ви не можете найняти іншу людину, яка б могла сприймати, усвоїти замість вас ці знання. You can hire 1,000 servants and tell them that please take my stress and suffering. They cannot take it. No proxy is available.
Ви можете найняти 1000 прислуг і попросити їх забрати ваші страждання і біль, але це неможливо, ніхто з них не зможе забрати ваші страждання. Why Master says this? Because mind lives with the impurity. So purity is absolutely essential. Чому майстер каже це? Тому що розум живе у забрудненні. Could you please repeat the last about purity? Purity is absolutely essential. Purity is absolutely essential. Чистота розуму, вона необхідна. Nobody can take the impurity of my mind. I have to work on the mind. Так, вона дуже важлива, чистота розуму. Ніхто не може забрати ці забруднення розуму. Мені самому потрібно працювати над своїм розумом. But if I don't recognize the impurity as impurity, how can I purify it? Але якщо я не розпізнаю забруднення як забруднення, то як мені тоді його позбутися? That is where the teacher comes in. Teacher by teaching, by expressing the thought process, and you follow that thought process as it is to see whether it is working or not. If it is not working, you are open to questions. Саме тут потрібен вчитель для того, аби пояснити процес мислення, ви могли слідувати за цим процесом і перевірити, чи цей процес працює, чи не працює. And I believe you all are seekers, so tell me about the impurities of the mind and the purity of the mind. Я вірю, що ви усі сікери, отож розкажіть мені про забруднення і незабруднення розуму. How many times you were restless in the last week? Скільки разів ви замучували себе працею на цьому тижні, безперестанно, безупинно працювали? That is impurity. Це забруднення. How many times you were jealous, you reacted, you were angry, you had a greed, you had a lust, you had a sense of ego, you have a sense of frustration, you have a sense of laziness. All these are impurities of the mind. Як багато разів на цьому тижні ви сердились, ви заздрили, ви ревнували, у вас було відчуття его, у вас була фрустрація, у вас було пристрасне бажання або хіть до чогось, ви лінувалися. Це все забруднення в розумі. How many times you felt jealous of someone and your mind said, I will not talk to that person, which is happening in this session. There are two people. They are not even I'm requesting them, they are not moving ahead. Як багато разів ви okay, I'm sorry, some problem with my connection. Як багато разів ви почувалися на цьому тижні, що ви комусь заздрите, і через ці заздрощі або ревнощі ви не хотіли говорити з цією людиною? Why I don't reconcile? Because of the ego, because I have jealousy, because I have an anger against that person. How can you move to become a seeker?
І чому я постійно думаю про цю людину, якій я заздрю, або яку я ревную, тому що в мене є его, тому що в мене є заздрість, тому що в мене є ревнощі. Яким чином тоді я маю стати шукачем? Now, what about the purity of the mind? І тепер, що на рахунок чистоти розуму? You have a sense of equanimity in the mind. У вас є відчуття стабільності, балансу в розумі. What is equanimity? Що це такий баланс в розумі? You are not judgmental. So when your intellect is judgmental, you say, I like it, I dislike it, I hate it, I love it. And when you have an equanimity, you see both love and hate at a distance. You see likes and dislikes at a distance. Your mind is not affected. Оце почуття рівності, збалансованості в розумі, якщо воно відсутнє, тоді ми засуджуємо. Яким чином ми засуджуємо? Ми судимо, ми кажемо, це мені подобається, це мені не подобається, це я люблю, а інакше я ненавиджу. А коли у вас є це почуття рівності і балансу в розумі, тоді ви і любов, і ненависть бачите так ніби на відстані, тобто відсторонено від них. Did you understand this? Чи це зрозуміло? Your mind impulsively hates and loves someone, reacts. No, and you are not judgmental. This is being judgmental. And you move to what is known as discernment. Ваш розум імпульсивно починає когось ненавидіти або подобає собі, любить когось, і ви кажете, ви відсторонюєтесь від того і кажете, ні, це є як осудження, ви відходите від цього, і тоді це називається бути у безпристрасті, відсторонні. You see what happens when you are not judgmental? Then your mind is not running after likes and dislikes. It does not have any reaction. It is not wandering. And that pure mind absorbs into the meditation easily. Тож, коли ви не осуджуєте такий розум, тоді ваш розум не бігає за вподобаннями і дизлайками, і такий розум є чистим, і такий розум швидко заходить у медитацію, завжди має там бути. We are understanding the purity and the impurity of the mind. Ми зараз розуміємо забруднення і чистоту розуму. You have a sense of contentment in the mind. У вас є відчуття наповненості, сповненості в розумі. And the sense of contentment helps you to live with a higher energy. You don't feel fatigued and tired, restless. І це відчуття наповненості, сенсу, воно дозволяє вам жити у вищій, перебувати в вищій енергії, тобто мати багато енергії. Did you feel that last week? Чи ви відчували це минулого тижня? You have a sense of forgiveness. У вас є відчуття прощення. You impulsively fought with someone, you reacted, and now you recognize that this reaction is not good, and you are ready to say sorry. You want to be friend with that person again. You take the initiative whether the other person is not ready or not. That helps you to purify the mind.
ви імпульсивно посварилися з кимось, наприклад, тепер ви усвідомлюєте, що це була імпульсивна сварка, і ви хочете повернутися до людини, з якою посварилися, взяти ініціативу в свої руки і попросити пробачення і з'єднатися знову з цією людиною. Незалежно від того, готовий ваш партнер до цього чи ні. I'm pleading again these two guys. Let me see what happens next week. Давайте побачимо, що відбудеться наступного тижня. І така поведінка дозволяє очистити розум. So let us focus on your attitude in the mind, how it is reacting, how it becomes angry and agitated. Let me calm down. Тож давайте сфокусуємося на вашому ставленні, у вашому розумі, як ваш розум реагує, стає реактивним, як можна заспокоїтися. So inner attitude results into a behavior and expression outside. Це внутрішнє ставлення, воно стає результатом вашої поведінки і того, як ви виражаєтеся, як ви це виражаєте в зовнішньому світі. Only in the purified state of the mind you have an inspiration coming from inside. You have a will and determination to discover what is real self, and you can easily absorb into meditation. Тільки коли розум знаходиться в очищеному стані, у вас є це внутрішнє бажання і натхнення пізнавати істинне я. How the inner attitude expresses in behavior? Яким чином внутрішнє ставлення виражається за допомогою вашої поведінки? You fought with someone, you recognize fighting is not necessary, then you go and say sorry. That is your behavior and expression, even if the other is wrong. Ви посварилися з кимось, ви зрозуміли, що ця сварка була того не варта, не була необхідною. Ви повернулися до цієї людини і сказали, вибачилися, навіть якщо ця інша людина не права. Отаким чином виражається це внутрішнє ставлення через поведінку. And your mind says other is not listening, you still have an ego. That is the impurity of the mind. It is not so easy. It takes time. І якщо ваш розум каже, але ж цей інший він мене не слухає, або не захоче слухати, то це все ще ваше его, і це все ще забруднення розуму, і це потребує часу. So their inner attitude in the mind and behavior outside, it is known as the karma yoga. Karma yoga is basically an intellectual exercise. Отже, оце внутрішнє ставлення ваше і поведінка у зовнішньому світі, воно разом іде і називається карма-йога. Карма-йога – це буквально фактично ментальна розумова вправа. I believe you are understanding that. Я вірю, що ви це збагнули. Otherwise, what happens? Reaction is there inside you, in your mind, and outside you are saying namaste. It does not mean anything. Інакшим чином, що відбувається? У вас реакція всередині вашого розуму,
є, а ви зовні кажете намасте, і тоді це не значить нічого. No, no, sir, I am doing namaste to you, but I cannot do namaste to the other. О, ні, пане, я роблю намасте до вас, але я не можу зробити намасте до інших. There is no difference between me and anyone here. А тут немає жодної різниці між мною і будь-ким з вас. Why you see the difference? Because of the impurity of the mind. Чому ви бачите різницю? Через забруднення розуму. And you think that you will progress. No, progress will not take place. І ви думаєте, що ви будете прогресувати, жодного прогресу не відбудеться. Are you understanding? Чи це зрозуміло? Say yes. Жіть так. So even if you have 1% respect for this weird guy and you are saying namaste, find out with whom you have reacted. Can you do the same namaste with the same feeling? Why you want to do it? Because you want to purify the mind. Навіть якщо у вас є 1% поваги до цього бородатого чоловіка і що ви йому кажете намасте, подумайте, до кого ви проявляли реакцію, з ким ви реагували, і чи можете ви з таким самим відчуттям до цієї людини проговорювати намасте. So that is the feeling of equanimity. The mind has the same feeling towards every person. That is what the equanimity is. Це є це відчуття балансу і рівності. Розум має однакове відчуття до кожної людини. That is the first principle of Buddhism, right knowledge. Це є перший принцип буддизму – вільне знання. I opened up that first principle in a different way. І я відкриваю цей перший принцип різним способом. No, give me practice. I don't worry about the right knowledge. Nothing will work. І давайте мені вже практику, бо я не переживаю за знання. Тоді нічого не спрацює. So did you understand? Karma means action. Yoga here means inner attitude in the mind. Отож, чи вам зрозуміло, що карма означає дія, а йога означає внутрішнє ставлення в вашому розумі? A pure mind is calm. It is desireless. It is neither attached or detached with anyone, any situation in the world. Чистий розум, він спокійний, він не має бажань, і він як не прив'язаний, так і не відсторонений від нікого і від нічого в цьому світі. And if your mind is attached or detached, it keeps disturbing your mind. Якщо ваш розум прив'язаний або відсторонений, то це лише продовжує бентежити ваш розум. Master is saying purity of the mind is absolutely essential. Майстер каже, що чистота розуму абсолютно важлива. You want to control the mind, make the mind pure. It will be self-controlled. Ви хочете контролювати розум, щоб зробити його чистим, це буде просто самоконтроль. Every day for a few minutes, with eyes closed, you sit down and your mind says, I have to settle a score with that guy. Tell your mind, forget about that guy. Let me take care of myself.
in any situation, in any relationship, in any people. You tell your mind, don't worry about anyone in the world. Let you settle with yourself. You have to think in that way. Ось ви сидите, закрили очі і розмірковуєте наступного дня про те, що вам треба з кимось звести рахунки. І ваш розум вам подає цю ідею, що вам треба з кимось звести рахунки. Скажіть своєму розумові, аби він забув про когось іншого і зайнявся собою. Вам необхідно піклуватися про себе. І кожного разу, коли у вас виникають думки про інших людей, спочатку займіться собою. Purer the mind, easier it is to control it. A pure mind has a tremendous willpower and the inner strength. Чим чище є розум, чим чистішим є розум, тим легше його контролювати. І у чистого розуму є дуже багато сили і витримки. Don't you want a willpower and the inner strength? You have to make the mind pure. Хіба ж ви не хочете сили волі і внутрішньої витримки, внутрішньої сили? Тоді вам треба очистити розум. So you see, purer the mind, self-control comes. Self-control, you have a tremendous willpower. Because of the willpower, you have the inner strength. Then what happens to the meditation? It becomes a play and fun. Отож, чим чистіший розум, тим більше у вас є контролю над розумом. Чим більше контролю над розумом, тим сильніша ваша, тим більше сили волі. Чим більше сили волі, тим сильніше тим ви внутрішньо стаєте сильнішими. І тоді медитація стає просто грою для вас. Otherwise, you will continue the session with a big face. I will keep my negativity inside. I will keep the reaction. Teach me something. How can I teach you? I've been teaching, you are not listening. Інакше ви будете приходити з зарозумілим обличчям на лекцію і хотіти тримати свої реакції, свої негативні думки при собі і просити навчити вас чогось. Але як я можу вас чогось навчити в такому випадку? You reacted to one. In your relations, you reacted to me. You have no right to say namaste to me. Якщо ви зреагували до когось одного, це означає, що ви зреагували до мене. Отже, ви не маєте права говорити мені намасте. So first you have to check and contemplate and reflect your state of mind. Тож спочатку вам потрібно перевірити і проаналізувати ваш стан розуму. So again you see the benefits. When you purify the mind, it reduces your negative emotions. It increases the power of concentration and memory. Отож, коли ви працюєте над очищенням розуму, це прибирає ваші негативні емоції і піднімає силу вашої пам'яті і концентрації, можливість концентрації. It increases your inner peace. І це збільшує ваш внутрішній мир, спокій. Modern psychology doesn't talk this principle. Сучасна психологія не говорить про цей принцип. It reduces your restlessness. Це зменшує ваше
Restlessness. Restlessness – це коли ви не можете заспокоїтися і відпочити. Постійно працюєте, це зменшує цей стан. So what happens by the purity of the mind? As you continue to purify the mind, one day you wake up in the morning and throughout the day you are able to keep the balance of the mind in all the situations, meeting lot of people. There is no sense of reaction. You are able to maintain that poise and the calm. That mind is able to find the self. Тож, коли ви працюєте над очищенням свого розуму, що відбувається? Одного дня ви прокидаєтесь і ваш розум знаходиться у спокої, балансі, ви проходите весь день у всі ситуації, зустрічаючи людей без жодного відчуття реакції. От такий розум, він може знайти істину. Do you know Mahatma Gandhi? Чи ви знаєте Ганді? He said, greater the purity of the mind, greater the peace and calmness. Він сказав, що чим Dennis can translate it. Махатма Ганді сказав, що чим глибше чистота ума, то більше спокій і мир. But your mind says, no, I will keep hating and reacting and attached to many people around me. Now teach me. What should I teach you? Але ваш розум каже, ні, я буду тримати реакцію і реагувати на багатьох людей, я буду сердитися і тримати своє ставлення, а ви мене навчіть. Чому я вас повинен навчити? Are you understanding? Чи вам це зрозуміло? Did you understand clearly what is the purity of the mind, what is the impurities of the mind? Чи ви зрозуміли ясно, що таке забруднення в розумі, що таке чистота розуму? Did you understand how the impurity of mind fails the meditation? Чи ви зрозуміли, як забруднення в розумі, як через ці забруднення ви не маєте успіху в медитації? Is your mind appreciating what I taught today? Чи ваш розум цінує те, про що ми говорили сьогодні? Say yes, even if your mind internally says no, say yes. Кажіть так. You drive your car to home, you put the car into the garage, you are in your home. So after 2 hours, do you say that I'm not at home? I have to drive again? Ви ведете свою машину, заводите її в гараж, і потім ви знаходитеся вдома. Хіба після цього ви ще кажете, що я не вдома, мені треба поїхати додому? Do you drive again? Чи ви знову їдете? Why you need to practice meditation again? You do the practice once and you are there. You are calm and relaxed. You have all shared your experiences to me.
why you are not able to maintain that calm and peace now for 24/7. Для чого вам знову робити медитацію? Ви вже зробили медитацію раз, ви вже розслаблені, ви заспокоїлись, ви спокійні, ви всі ділилися зі мною враженнями після медитації. Чому не підтримувати тепер, не тримати цей стан 24/7? Did you understand the example? Чи вам зрозумілий приклад? So when you have understood the example, why don't you inquire? Why don't you put a question to your mind that why it is not happening? Якщо ви зрозуміли приклад, то чому тоді ви не запитуєте, чому ви не задаєте питання, не ставите собі питання, чому це не відбувається? Answer is impurity in the mind. Відповіддю є забруднення в розумі. So I don't see the impurity in my mind. I like to ask unnecessary and unwanted questions. So even if you ask them, I will answer them. Тож я не бачу забруднення в розумі, я хочу запитувати непотрібні питання. Але навіть якщо ви задаєте таких питань, я все одно на них відповім. Are you understanding? Чи це зрозуміло? Again, I'm repeating. You drive home, buy your car, you have put the car into your garage, you are at home. After 2 hours, you say, oh, I forgot, I'm not at my home. Do you ever say that? Знову я повторюю, ви їдете, кермуєте авто, заводите авто в гараж, знаходитеся вже в себе вдома, і вже через 2 години по тому ви кажете, о, я не вдома, мені треба знову поїхати. Чи ви коли-небудь таке переживали? You don't say that. But then why you say after doing the meditation, you say, I feel very good and calm and relaxed. And next week again, you are the same guy. Next hour. Ви такого не кажете. То чому тоді після того, як зробите медитацію, ви кажете, що ви розслаблені, вам спокійно, але на наступний тиждень ви та сама людина? Isn't it? Did it not happen? You return to the same old pattern, same old habit, same old reaction? Say yes. Хіба ж це не траплялося з вами, що ви повертаєтеся до того ж самого прикладу, до того самого паттерну, до тієї самої застарілої реакції? Кажіть так. Don't you return to the same old habit? Хіба ви не повертаєтеся до тієї одної самої старої звички? Yes or no? Так чи ні? So the time comes you don't return to your old habit. That is known as awakening. That is known as nirvana. Приходить час, і ви не повертаєтесь до тієї самої старої звички. І це називається пробудженням, це називається нірваною. I believe you all understood that. Я вірю, ви усі зрозуміли це. So understanding takes place in the intellect. Тож розуміння, воно відбувається в інтелекті. Dennis attends the advanced sessions on Saturdays. So what happens? Last time I covered that topic. First, I should have an intellectual clarity. That is what the teacher has been speaking again and again and again.
Денис відвідує лекції по суботах, і там я говорив про цю тему, що відбувається, що спочатку мені потрібно взяти, охопити інтелектом, розуміння суть речей. Тому теми повторюються знову і знову. So I have a question, I put the reasoning, I have an intellectual clarity. Now this intellectual clarity should result me into an experience. Тож спочатку у мене є питання за змістом, тоді я отримую інтелектуальну ясність, і це інтелектуальне розуміння має привести мене в переживання, в проживання. So what comes in between the intellectual clarity and experience, your impurity of the mind? А що стоїть між інтелектуальним розумінням і вашим переживанням, проживанням, забруднення розуму? Are you understanding? Say yes. Чи ви розумієте? Скажіть так. No, no, sir, I love you, sir. You have long beard, but I hate someone with whom I fought. Your mind is impure. Why don't you understand this? Пане, я люблю вас, бо у вас біла довга борода, але я ненавиджу когось того, з ким я посварився. Це через забруднення в розумі. Many of you raise a question. I understand it intellectually, but I don't have an experience. Why? Because in between the impurities of the mind blocks this intellectual understanding to an experience. Багато із вас піднімало це питання, що, мов би, я розумію розумом, інтелектуально, але не проживаю переживання. Чому? Тому що між інтелектуальним розумінням і цим переживанням знаходяться забруднення в розумі. Are you understanding? Чи це зрозуміло? Say yes. Скажіть так. So every teacher in the journey of the Eastern wisdom inspires their student, please understand your own mind first. Тож кожен вчитель у всій східній мудрості надихає своїх учнів, будь ласка, зрозумійте ваш власний розум. Yes, you say namaste to this teacher and you react to someone else. So you are attached to the teacher and you are detached to some other person. Так, ви кажете намасте до вчителя, але реагуєте до когось іншого. Отже, ви прив'язані до вчителя, але у вас відстороненість від того іншого. And one day, to a person you are attached, you will definitely be detached. Your mind has already created an impression to react against the person whom you are attached. I know it, 100%. І одного дня до людини, до якої ви прив'язані, ви обов'язково будете відчувати відчуття відстороненості, тому що ваш розум вже створив оце враження до людини, до якої ви прив'язані, щоб ви на неї зреагували, щоб вкинути вас у відчуття відстороненості. Це точно, це відсотково. Sasha knows one person used to attend the session.
She used to tell me privately, I love you so much. Now she does not attend the session. Саша знає, коли хтось відвідував лекції і писав приватно Гуруджі про те, що він або вона його любить, а тепер ця людина не відвідує сесії. So we are not affected. We just watch. This is what is happening to the people who are not a seeker, who claim they are a seeker, but they are not a seeker. Тож на нас це ніяк не впливає, ми просто спостерігаємо, ми дивимося за цим, це відбувається з людьми, які не є шукачами, які тверджують, що вони шукачі, але вони ними не є. You are a seeker means you have a purity of the mind, equanimity, dispassion, contentment, forgiveness, compassion, self-control. Purity of the mind is there, you will succeed only in one session. Ви шукач означає, що у вас є очищений розум, що у вас є співпереживання, що у вас є співпочуття, відчуття і прагнення пробачати, також відчуття балансу і рівності в розумі. Це означає, що одної сесії вам буде достатньо для того, щоб прийти і виступити. Anger, reaction, attachment, detachment, ego, envy, restlessness, impurity of the mind. No one succeeded. Злість, прив'язка, відстороненість, заздрість, его, ніхто з цим букетом не буде мати успіху. Wake up in the morning, you look at your honey, and your mind reacts. Internally, you change that reaction to the response there and then. That is the life of a seeker. Ви прокидаєтеся зранку, і ваш розум реагує по відношенню до вашої коханої або коханого. Ви одразу ж змінюєте цю реакцію, перетворюєте її. І це і є життя шукача. Yesterday you reacted to someone, it will happen. It is our animal mind. Yesterday you reacted to someone. Today you don't have any impression in your mind. That guy meets you again and you meet him and her. Вчора ви зреагували на когось, але сьогодні ви зустрічаєте цього когось, на кого ви зреагували, без жодних реакцій і жодних вражень у вашому розумі. How many things you have forgotten in your life, in your past life? Can't you forget this one? No, I carry. You have insulted me 10 years ago. How can I forget it? So that is why you are crazy, you are not seeker. Як багато речей ви забули у своєму житті, протягом свого життя? Хіба ви не можете забути оцю одну річ? Ні, мене образили, мене заділи, і я буду це пам'ятати. Це відбулося 10 років тому, а я буду це пам'ятати. Це означає, що ви божевільний, не являєтесь шукачем. So your mind says, I'm not ready to compromise, to move with affection with this guy whom I fought. You still carry your ego. Your namaste does not mean anything. Тож ваш розум каже, що ви не готові йти на компроміс і не готові йти на компроміс з тим, до кого ви реагували. Це означає, що ви все ще несете з собою своє его. Your namaste does not mean anything to you. No, obviously it means
many great things to me also because you are doing namaste. І це значить, що ваше намасте нічого не означає. Ваше намасте нічого не означає для вас. Для мене, звичайно, воно значить багато хороших речей. You do the namaste means you are ready to change, you have changed, you are committed to change. Ви робите намасте, це означає, що ви готові змінитися, ви відповідально ставитеся до цієї зміни. And if your mind says, I'm mobilizing you because I'm doing namaste to you, you are doing namaste out of the ego. That has no meaning at all. I'm sorry, I don't know this word, obliging. I'm doing some favor to you. That is why I'm doing namaste to you. So it means you don't have that sense of humility. І якщо ваш розум вважає, каже, що я роблю намасте, якби роблячи гуруджі послугу, роблячи це намасте, це означає, що це намасте виходить із вашого его. I'm sorry today I had been very tough because I want you to proceed ahead. Я перепрошую, сьогодні я вимушений був бути таким строгим, тому що я хочу, аби ви рухались вперед. If you felt bad, I take everything to myself. І якщо ви почувалися погано, я все собі забираю, скажімо. Live in your shell and remain happy. Залишайтесь у своїй раковині і залишайтесь, живіть там і будьте щасливі. We'll meet again. Thank you. Ми зустрінемось знову. Дякую. Thank you.